இன்னைக்கு plus 2 physics electrostatics lessonல superposition principle பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So superposition principle நீங்க plus 1லயே படிச்சிருப்பீங்க. So இப்போ definition first பார்க்கறோம். So the total force acting on a given charge is equal to the vector sum of forces exerted on it by all the other charges. இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா vector sum of forces exerted on it by all the other charges. இதுதான் நமக்கு superposition principle கான definition. So first we can consider a system of n charges q1, q2, etc. qn. The force exerted on a charge q2 by q1. The corresponding forces are F12, F13, etc. F1n. So இதுக்கான equations write பண்றோம். So F vector 12 is equal to k q1 q2 by r21 square r21 cap. The similar way F13 vector is equal to k q1 q3 divided by r31 square r31 cap. So etc. F1n is equal to k q1 qn divided by rn1 square r cap n1. So here we can apply the superposition principle. So F1 total vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus etc. plus F1n vector. So இந்த equation கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாம் fill பண்றோம். So F1 total is equal to Q1 Q2 by R21 square R21 cap plus Q1 Q3 divided by R31 square R31 cap plus etc. plus Q1 Qn divided by R square N1 R cap N1. This is the formula for superposition principle. Next, electric field E vector. So electric field at a point P at a distance R from the point charge Q is the force experienced by a unit charge. So correct definition எழுதணும் அப்படினா electric field is the force experienced by a unit charge. So இதுக்கு formula எழுதுறோம் E vector is equal to F by Q naught. Q naught is the test charge. So இதோட SI unit பாத்தீங்கன்னா SI unit of the electric field is equal to forceக்கு Newton, chargeக்கு Coulomb. அதனால Newton per Coulomb. So Newton Coulomb inverse னு எழுதலாம். So இப்போ நம்ம forceக்கான formula substitute பண்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா plus எடுத்துக்கிறோம். So இங்க Q நாட்ங்க ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் கொண்டு வந்தா மட்டும் தான் இந்த plus Q வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த force feel பண்ணும். So force feel பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு force feel பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு field வந்து produce பண்ணும். So இங்க plusங்கனால plusங்கும்போது like charges so repulsive force வந்து feel பண்ணும். So அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா field produce ஆகும். So அப்போ forceக்கான ஃபார்முலா எழுதுறோம் F equal to k q q naught. ஏனா q naughtங்க ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம். So r distance r square r cap. So electric field ஃபார்முலா தெரியும் E vector is equal to F vector divided by q naught. F ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இல்ல q naught கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா is equal to k q by r square r cap. So the final formula of electric field E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square r cap. Next, aspects of electric field பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First point, if the charge q is positive, then the electric field points away from the source charge, and if q is negative, the electric field points towards the charge. So இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சோர்ஸ் சார்ஜ்ல இருந்து அவேவா இருக்கும். அதே சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் சார்ஜா இருக்கும். ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சார்ஜிலிருந்து வெளியே போகுது. அதே செகண்ட் டயக்ராமில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் சார்ஜ். Second point, if the electric field at a point P is E
then force experienced by the charge q naught placed at the point P is F vector is equal to q naught E vector. ஸோ இது வந்து நம்ம ஈக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்முலா எழுதியிருப்போம். E வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் டிவைட் பை q நாட், அந்த ஃபார்முலாலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போது எஃப் வெக்டார் எழுதணும் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு q நாட் E வெக்டார் அப்படின்னு வரும். ஸோ இங்கே டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் q இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா the force on the test charge q நாட் இஸ் described away from the q. ஸோ அப்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அவேவாக இருக்கும். அதே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இஃப் q இஸ் நெகட்டிவ் the force on the test charge q நாட் இஸ் directed toward. ஸோ எஃப்க்கு ஃபார்முலா எழுதியிருப்பாங்க. ப்ளஸ் சார்ஜாக இருந்தாலும் q நாட் E தான், நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தாலும் F வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு q நாட் E வெக்டார் தான். ஸோ அதோடைய மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ அங்கே என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் q அப்படின்னா நமக்கு டைரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் வந்து இட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த q. அதே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் டுவர்ட் த சார்ஜ். ஸோ டைரக்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வேரி ஆகும். Third point, the electric field is independent of the test charge q naught and it depends only on the source charge. இது நம்ம equation electric field equation at a point charge பார்த்திருப்போம். E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r squared r cap னு. ஸோ அங்கே வந்து q நாட்டே இல்லை, q நாட் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அதனால் electric field depends only the source charge. அடுத்து fourth point, since the electric field is a vector quantity at every point in space, the field has unique direction and magnitude. So electric field ஒரு vector quantity அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு directionும் இருக்கும், magnitudeும் இருக்கும். Last point, there are two kinds of electric field. One is uniform electric field and non-uniform electric field. So uniform electric field அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will have the same direction and constant magnitude at all points in space, but non-uniform electric field will have a different directions or different magnitudes or both at different points. ஸோ இந்த பக்கம் டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் போது டைரக்ஷனும் சேமாக இருக்கும், மேக்னிடியூடும் சேமாக இருக்கும். அதே நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கும் போது டைரக்ஷன் சேமாக இருக்கும், ஆனால் மேக்னிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஈவனாக இருக்கும். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து வேரியாக இருக்கும், டைரக்ஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், மேக்னிடியூடும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறோம்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அன் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் டியூ டு எ கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் சிம்ப்ளி ஈக்குவல் டு த வெக்டார் சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் கிரியேட்டட் பை த இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் சார்ஜஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை superposition principles தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது we can consider a collection of point charges q1, q2, q3 etc. q1 located at a various points in a space. ஸோ அதுக்கு corresponding ஆன electric field என்ன at a point Pல அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா the total electric field at some point P due to all these n charges is given by E total vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus etc. plus En vector. ஸோ அப்போ இ டோட்டல் வெக்டாருக்கு ஃபார்முலா எழுதும் போது நம்ம 1 by 4 pi எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது காமன். ஸோ அதை காமனாக எழுதிட்டு ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு q1 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் 1p ஆர் கேப் 1p ப்ளஸ் q2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் 2p ஆர் கேப் 2p ப்ளஸ் q3 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் 3p ஆர் கேப் 3p ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் qn டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் np ஆர் கேப் என்பி அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுகிறோம்.
ஈக்குவேஷன்ஸில் R1P, R2P, R3P எக்ஸெட்ரா RNPங்கிறதெல்லாம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சார்ஜஸ் Q1, Q2, Q3 எக்ஸெட்ரா Qn ஃப்ரம் த பாயிண்ட் P. பாயிண்ட் Pயிலிருந்து Q1, Q2, Q3, Qnக்கான டிஸ்டன்ஸை தான் R1P, R2P, R3Pன்னு எழுதுகிறோம். அதோட கரஸ்பாண்டிங் யூனிட் வெக்டார்ஸை தான் நம்ம R1P, R2P, R3P, RNP அப்படின்னு எழுதுகிறோம். இது ஸோ அப்போ நமக்கு ரிசல்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் எ பாயிண்ட் P அப்படின்னு எழுதணும்னா E வெக்டார் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4πε0 சம்மேஷன் ஆஃப் I equal to 1 to n Qi divided by R squared IP R cap IP. This is the final value of the electric field. Next, electric field due to continuous charge distribution. ஸோ போன கேஸில் நம்ம பார்த்தது வந்து discrete வேல்யூவாக இருந்தது, அதனால் நம்ம சிங்கிள் பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து கண்டினியூஸ்லி அப்படிங்கும் போது சேஞ்சஸ் ஆகும், அதனால் நம்ம சார்ஜஸை வந்து டெல் கியூன்னு எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம். த என்டையர் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சின்ன சின்ன சார்ஜ் எலிமெண்ட்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ del Q1, del Q2, del Q3 எக்ஸெட்ரா del Qn and each charge element del Q is taken as a point charge. இந்த del Q அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் தான் நாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். R1, R2, R3 அப்படிங்கிறதுலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the distance from the point P to corresponding charges Q1, Q2, Q3. ஸோ அப்போது Q1, Q2, Q3னால ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் நாம் del E1, del E2, del E3ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஸோ அப்போது the electric field at a point P due to a charged object is approximately given by the sum of the fields at P due to all some charges. இங்கே வந்து சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து அப்ராக்சிமேஷன் தான். அப்போ E வெக்டார் டோட்டல் is approximately equal to 1/4πε0 bracket close பண்ணிட்டு del Q1 divided by R squared 1P R cap 1P plus del Q2 divided by R squared 2P R cap 2P etc plus del Qn divided by R squared NP R cap NP. ஸோ இதெல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணி எழுதும் போது நமக்கு summation E total E vector is approximately equal to 1/4πε0 summation of I equal to 1 to n del Qi divided by R squared IP R cap IP அப்படிங்கன்னு நம்ம எழுதுவோம். இங்கே del Qn அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க, del Qi அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ith charge element. RIPங்கிறது distance of the point P from the ith charge element. and R cap IPங்கிறது unit vector from the ith charge element to the point P. இங்கே நம்ம continuous அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால continuous distribution of charges அப்படிங்கும் போது the limit del Q instant to 0, அதாவது del Qவை நம்ம dQன்னு எழுதிப்போம். ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம இன்டகிரேஷன் சம்மேஷனுக்கு பதிலாக இன்டகிரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ E vector is equal to 1/4πε0 integral of dQ by R squared R cap அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம். இங்கே R is the distance of the point P from the infinitesimal charge dQ and R cap is the unit vector from dQ to point P.